ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ। सत श्री अकाल दर्शकों, प्रोग्राम चलो चलिए प्रदेश देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, शनिवार का दिन है और शनिवार जिवें तुसीं जानते हो कि पिरामिड सर्विसेज तो असीं परनूर सिंह बेदी जी नूं तुहानूं हर वार मुखातिब करवाउने आ ताकि विदेशां दे रस्ते विच जिहड़े तुहानूं मुसीबतां दिक्कतां परेशानियां आ रही ने उन्हां दा इस मंच तो असीं हल करवा सकीए। सो सब तो पहलां स्वागत करते हैं बेदी साहब का। बेदी जी बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। दूरदर्शन देख रहे सारे दर्शकों को निघा सत श्री अकाल जी। जी बेदी साहब, शनिवार और एतवार जिवें कि दर्शक भी जान गए ने हुण कि असीं इस मंच ते तुहानूं बुलाउने आ और जिहड़े हफ्ते भर च दर्शकों नूं जिहड़ियां परेशानियां आउंदियां ने हफ्ते दे एंड ते उन्हां दा हल इस मंच तो करवा दिंदे आ। बिल्कुल। सो शुरुआत करते हैं जी। जे आपां इमीग्रेशन लाइन की गल करिए, कैनेडा की गल करिए, आस्ट्रेलिया की गल करिए, न्यूजीलैंड की गल करिए, विदाउट आइल्स उन्हां विच बड़ा है कि अजकल विदाउट आइल्स जिहड़ा लोकी जा सकते ने बाहर। सो जे विदाउट आइल्स जाया जा सकदा फिर आइल्स दी की लोड़ है? देखो, जिहड़ा विदाउट आइल्स है बेसिकली जो भी कोई कंट्री है कोई मुल्क शुरू करता है बेसिकली उन्होंने इन्ना ज़्यादा हाइप दे दिता जाता है कि अजकल तो तुसीं सारे विदाउट आइल्स ही जा सकते हो। पर अल्टीमेटली देखो, जिहड़े मुल्क विच आपां पढ़न जाना चाहते हाँ उस मुल्क विच अगर मीडियम या माध्यम जिहड़ा पढ़ाई का है, जिहड़ा गलबात का है, अगर वो अंग्रेजी है तो डेफिनेटली मैं ही एडवाइस करूँगा कि इत्थों ही सीख के जाओ, उत्थे जाके तुहानूं कोई परेशानी या समस्या नहीं आएगी। हाँ, अगर इन केस किसी कारणवश तुसीं बिजी रहे हो या नौकरी करते पे सी या आइल्स 2-3 बार एग्जाम दे चुके हो और आइल्स साडा नहीं तुहाडे सफिशिएंट बैंड स्कोर आ रहे तो न्यूजीलैंड वर्गा मुल्क जिहड़ा कि बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, लाइफस्टाइल वाइज परमानेंट रेजिडेंसी दे रहा है, एमीग्रेंट्स और इमीग्रेशन नूं बहुत पॉजिटिवली देखता है। इदा दे मुल्क विच अगर विदाउट आइल्स की कोई ओपनिंग्स आंदियां हैं स्टूडेंट्स लई तो बहुत अच्छी गल है। आपां उस चीज़ नूं बहुत ज़्यादा कंट्री दी आपां तारीफ करते हैं कि इदा दे इनिशिएटिव्स न्यूजीलैंड वर्गा मुल्क लै रहा है। तो जिन्हें विद्यार्थियों ने इंग्लिश मीडियम विच पढ़ाई की है अगर उन्होंने 60% नंबर आते हैं तो न्यूजीलैंड इमीग्रेशन उन्होंने 5.5 बैंड के इक्विवेलेंट मनती है। अगर 65% नंबर आते हैं तो न्यूजीलैंड इमीग्रेशन उन्होंने 6 बैंड के इक्विवेलेंट मनती है। सिर्फ इंग्लिश की गल इंग्लिश की आप गल कर लीए। सो 10वीं या 12वीं इस तो इलावा अगर बच्चे ने पहली तो 10वीं 8वीं तो 12वीं अगर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की है और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड तो की है वो भी विद्यार्थी विदाउट आइल्स जा सकता है। सो न्यूजीलैंड तो इलावा कैनेडा, आस्ट्रेलिया में आइल्स की लोड़ है। कैनेडा में लोड़ है आइल्स 6 बैंड ईच मॉड्यूल 5.5। आस्ट्रेलिया में 12वीं पास बच्चा 5 बैंड ते भी जा सकता है एली कोर्स के नाल और ग्रैजुएट बच्चा 5.5 बैंड ते भी जा सकता है एली कोर्स के नाल। पर डायरैक्ट एंट्री 12वीं पास बच्चे लिए 6 बैंड है, ग्रैजुएट विद्यार्थी लिए 6.5 बैंड है जी। सो यह आइल्स बेसिकली जिहड़े आपां मुल्क बेस जिहड़े परमानेंट रेजिडेंसी दे रहे हैं जिन्हां विच लाइफस्टाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉलर का रेट बहुत अच्छा है, अच्छी कमाई की जा सकती है, यह बेसिकली सारा का वेरवा है जी। बेदी साहब, जिवें गल कीती तुसीं न्यूजीलैंड की विदाउट आइल्स आपां उत्थे जा सकते हैं न्यूजीलैंड दे विच कि पीआर जो हासिल करनी है उदों भी सुनने विच आया कि न्यूजीलैंड में सब तो जल्दी और वधिया पीआर जिहड़ी मिल जाती है। सो विदाउट आइल्स न्यूजीलैंड जाके कि पीआर दे विच बराबर के चांसेस ने या फिर जो विदाउट आइल्स जाता है और विद आइल्स जाता है उन्होंने पीआर दो टाइम लग जाता दोनों? देखो, चाहे तुसी विदाउट आइल्स जा रहे हो चाहे तुसी आइल्स दे नाल जा रहे हो, जो तो परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करनी हुंदी है तो 100 पॉइंट्स उत्थे क्वालीफाइंग क्राइटेरिया हुंदे हैं। वो 100 पॉइंट्स विच 10 तो 15 पॉइंट आइल्स दे भी हुंदे हैं। सो आइल्स सानू दुबारा तो उत्थे करनी ही पैंदी बिकॉज आइल्स अगर बच्चे दे 6 बैंड इंडिया विच भी आ चुके हैं, 6.5 बैंड भी आ चुके हैं, 2 साल बाद आइल्स एक्सपायर हो जानी है और यूजली पीआर आपां न्यूजीलैंड विच 2.5 तो 3 साल बाद ही पा पाते हैं। सो आइल्स जिहड़े बच्चे ने आइल्स की है इत्थे या विदाउट आइल्स भी गया है आइल्स उन्होंने करनी ही पवेगी। पर अगेन न्यूजीलैंड विच परमानेंट रेजिडेंसी लैनी एज कंपेयर टू आस्ट्रेलिया इज़ फार ईजीयर, बहुत आसान है न्यूजीलैंड विच परमानेंट रेजिडेंसी लैनी। 12वीं पास बच्चा 3-3.5 साल के अंदर अंदर पीआर लै सकता है। ग्रैजुएट विद्यार्थी कुल 2.5 साल के अंदर अंदर पीआर लै सकता है। उस तो बाद आस्ट्रेलिया मूव कर जाए, कैनेडा मूव कर जाए, जिथे मर्जी मूव कर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। बेदी साहब, जो गल करिए फर्स्ट स्टैप आइल्स फिर आप कह सकते हैं। हाँ जी। तो आइल्स करिए कितों? पहला स्टैप आप विदेश जाने के रस्ते में चुकना ही है, कितों चुकी है, कितों आइल्स करिए? देखो, जितों भी तुसी आइल्स करना चाहते हो मेरी सिर्फ एको एडवाइस है कि डेमोस्ट्रेशन क्लास जरूर लवो, उन्होंने पुराने आइल्स रिजल्ट जरूर चैक करो। अगर आस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो फोकस 5.5 बैंड है या 6 बैंड है। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 5.5 6 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਵੋ। ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਸਮਝੋ। पिरामिड सर्विसेज भी मनीष जी आइल्स करांदा है जी। सो काफ़ी देर तो पिछले 8-9 साल तो साडा
ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਲਸ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਰਦਰ ਕਾਫੀ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਸੋ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਚਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰॉ ਲੈਵਲ, ਮੀਡੀਅਮ ਲੈਵਲ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 1 2 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਇਲਸ ਬੈਚਸ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ABCD ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੈਚਸ ਮਿਲੂਗੇ। ਅਗਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਇਲਸ ਬੈਚਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ। ਜੀ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਆਇਲਸ ਪਾਸ ਕਰਨੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ, ਆਇਲਸ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਫਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਡੈਪਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੌਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੰਟੇਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਈ ਇੰਟੇਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 5 ਬੈਂਡਸ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਬੈਂਡ ਅਗਰ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ 10 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ LE ਕੋਰਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ SVP ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਲਵੋ। ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੇ ਜਾਓਗੇ 5 ਬੈਂਡ ਦੇ 4.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ PR ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟੇਕ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਫੈਬਰਰੀ ਇੰਟੇਕ ਅਗਲਾ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ। ਫੈਬਰਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਹੈ। ਫੈਬਰਰੀ ਔਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ LE ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਔਰ ਕਾਲਜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ, ਮੈਡੀਕਲ, ਆਰਟਸ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ, IT ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕੋਰਸਿਸ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਉੱਥੇ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫਾਈਨਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇ ਕਰੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਸਟੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਪਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ। 3 ਸਟੇजेस ਹੈ। ਸੋ ਸਟੱਡੀ, ਵਰਕ ਐਂਡ ਸੈਟਲ। ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਫੋਕਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਵਰਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਤੀਸਰੇ ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚ ਔਰ ਅੱਧੀ ਕੁ ਫੀਸ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PR ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2012-13 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 5.5 ਬੈਂਡ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ 4.5 ਵੀ ਆ ਗਏ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ
ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਉਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਾਲ ਆਈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਔਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਊਗੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਕੂਲ ਔਰ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਇਸੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 8:45 ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਪੀ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਫੁੱਲਾਂਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਵਿੱਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੈਰਾਮੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸੰਧਿਆ ਮੈਮ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, 2016 ਤਾਈਂ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਰਨੂਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਗਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ।